بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میرے بابا کب اس بے رحم دنیا میں ہمیں بے سہارا چھوڑ گئے، مگر ماں جی کی زبانی ان کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملتا تھا۔ ماں جی بتاتی تھی کہ بابا جی اس فانی دنیا سے چلے گئے جب اس وقت میں صرف 7 سال کی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی بہت کم عمری میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ بابا کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس کی دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ بے حد سخت دشمنی تھی۔ اکثر ان دونوں قبیلوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی۔ لڑائی شروع کرنے والے سرداران ہوتے تھے جن کا اپنا مفاد ہوتا تھا، جس کے لیے وہ قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، مگر ان لڑائیوں میں ہمیشہ میرے بابا جیسے عام لوگ ہی مارے جاتے۔ قبائل کے درمیان ہونے والی ایک ایسی ہی جھڑپ میں بابا بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر اس جہاں سے منہ موڑ گئے۔ بابا کے قتل کے بعد سردار نے کچھ عرصے تک تو ہمارا بہت خیال رکھا، مگر رفتہ رفتہ وہ ہمیں بھولنے لگا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ ایسے میں مجبوراً ماں جی کو گھر سے نکلنا پڑا۔ وہ گاؤں کے گھروں میں کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، مگر یہاں تو سبھی ایک جیسے تھے۔ جن کے گھر 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری پڑتی ہو، وہاں پر کون گھر میں نوکرانی رکھتا۔ سردار کے گھر کام تو مل جاتا مگر پیسے نہیں ملتے تھے۔ ماں جی سے ہم چاروں کی بھوک نہیں دیکھی گئی تو وہ سردار کے پیر پڑ گئی کہ وہ اسے شہر میں جا کر بسنے اور کمائی کی اجازت دے دے، کیونکہ گاؤں میں تو کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ سردار یہ بات سن کر پہلے تو بہت غصہ ہوا، مگر پھر جانے کیسے اسے ماں جی پر رحم آ گیا اور اس نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ شہر آنے کی اجازت ملتے ہی ماں جی نے ہمیں چند دن کے لیے ایک رشتہ دار کے گھر پر چھوڑا اور خود کام ڈھونڈنے شہر چلی گئی۔ چند دن بعد وہ واپس آئی تو انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک کام مل گیا ہے، اب ہمیں بھوکا سونا نہیں پڑے گا۔ ماں جی ہم سب کو اپنے ساتھ ہی شہر لے کر آئی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماں جی کو ایک بنگلے میں ماسی کی نوکری مل گئی ہے۔ بنگلے کے ساتھ ملازمین کے کوارٹر تھے، 1-2 کمروں کا کوارٹر ہمیں بھی دے دیا گیا۔ اس بنگلے کی مالکن ایک نیک خاتون تھی، وہ ماں جی کا اور ہم سب کا بھی بہت خیال رکھتی، مگر جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جا رہے تھے، اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم سب میں شاہینہ آپی سب سے بڑی تھی، پھر شبانہ باجی، اور اس کے بعد میں اور مجھ سے چھوٹا شہروز، جو ابھی صرف 2 سال کا تھا۔ ماں جی نے شاہینہ آپی کو تو کام میں لگا دیا تھا، مگر ہم تینوں کی طرف سے وہ بے حد فکر مند رہتی تھی، کیونکہ ہم تینوں چھوٹے تھے اور بے حد شرارتی بھی تھے۔ شہروز تو خیر ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر ماں جی چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کو وہ کسی مدرسے میں داخل کروا دیں، اس طرح بلا وجہ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتی اور کچھ پڑھ لکھ بھی جاتی۔ مالکن کے ہاں ہفتے میں ایک بار محفل میلاد ہوتی، جس میں بہت ساری خواتین شرکت کرتی۔ وہاں ایک مدرسے کی معلمہ بھی آتی تھی جو میلاد پڑھاتی تھی۔ ماں جی نے مالکن سے درخواست کی اور انہوں نے معلمہ سے ہمارے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ میں میلاد کی ان محفلوں میں شرکت کرتی رہتی تھی۔ مجھے بہت ساری نعتیں بھی ازبر ہو گئی تھی۔ میں تنہائی میں کبھی کبھی وہ نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ جس وقت معلمہ ہم سے ملنے آئی اس وقت بھی میں نعت پڑھ رہی تھی۔ معلمہ جنہیں استانی جی بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے جب نعت سنی تو جھوم اٹھی۔ انہیں شاید اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایک گاؤں کی گنوار سی لڑکی اتنے اچھے انداز میں نعت پڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عائشہ ہے، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھ مدرسے چلو گی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ استانی جی اگلے دن مجھے اور میری بہن کو اپنے ساتھ مدرسے لے گئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ استانی جی صرف مدرسے کی معلمہ ہی نہیں بلکہ منتظمہ کے عہدے پر بھی فائز تھی۔ مدرسے کے ساتھ ہی ان کا کھلا کھلا اور اچھا سا 2 منزلہ گھر تھا۔ استانی جی بیوہ تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی، اس لیے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو مدرسے کے ساتھ ملحق ہاسٹل میں رکھنے کی بجائے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ انہوں نے اوپر کی منزل پر ایک کمرہ ہم دونوں بہنوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ہم دونوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دیتی،
کچھ ہی عرصے میں ہم دونوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ اس دوران وہ ہمیں مدرسے میں جانے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ استانی جی ہمیں گھر پر ہی سبق دے دیا کرتی تھی، اور ہم لوگ بھی شکر گزاری کے احساس کے تحت ان کے گھر پر رہ کر ان کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ شبانہ باجی کو پڑھائی سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے تو ناظرے کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور ماں جی کی طرح ایک گھر میں کام کرنے لگی۔ مگر مجھے اس طرح کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے استانی جی سے کہا، استانی جی، میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، میں حفظ کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میری بات پر استانی جی کے چہرے پر مسرت کے ہزاروں پھول کھل گئے۔ انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ کیوں نہیں میری بچی، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، انہوں نے مجھے چومتے ہوئے کہا۔ استانی جی میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ ماں جی سے بھی انہوں نے خود ہی بات کر لی تھی اور انہیں راضی کر لیا تھا، اسی لیے میں ماں جی کی بجائے استانی جی کے پاس ہی رہنے لگی اور حفظ کرنے لگی۔ میں ذہین تھی اور میرے اندر لگن بھی تھی، اسی لیے میں نے جلد ہی حفظ کر لیا۔ استانی جی اس دن بہت خوش تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، عائشہ بیٹی، اگر تو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ نہیں استانی جی، میں بھلا آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں کیا؟ آپ کو جو بھی کہنا ہے بے جھجک ہو کر کہیں، میں نے پیار سے ان کے گلے لگ کر کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو، ماشاء اللہ سے تم نے حفظ کر لیا ہے، اب تم بڑی آسانی سے قرآن پاک پڑھا سکتی ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، یہی تو میں چاہتی تھی۔ میں ماں جی آپی اور شبانہ باجی کی طرح کسی گھر میں ماسی کا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھلا اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہوتی کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دیتی رہوں۔ کیوں نہیں استانی جی، ضرور، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی، میں نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد سے میں نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس مدرسے میں لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ سیکشن تھے، لڑکوں کو مرد حضرات پڑھاتے تھے اور لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی تھی۔ میں بھی وہیں پڑھانے لگی۔ مدرسے میں دونوں سیکشنز کے درمیان ایک راہداری سی تھی، جو کچھ آگے جا کر ایک بند دروازے پر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرف کسی بھی طالبہ یا طالب علم کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اساتذہ میں سے بھی صرف ایک خاتون اس طرف کو جاتی تھی، ان کے علاوہ سب کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی کہ اس کمرے کی طرف مت جائیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بے حد تجسس محسوس ہوتا کہ آخر ایسا کیا ہے وہاں، کیوں کسی اور کو وہاں جانے سے روکا جاتا تھا؟ اپنے تئیں میں اس بات کو کھوجنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مدرسے میں سے اس راہداری والے حصے تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا استانی جی کے کمرے کا، بالکل ان کے سامنے تھا، اور استانی جی اس راستے پر شاید ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹایا کرتی تھی، اسی لیے وہاں چوری چھپے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بالآخر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر استانی جی سے پوچھ ہی بیٹھی، استانی جی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بیٹی، ضرور پوچھو۔ استانی جی اس وقت رجسٹر پر مدرسے کا کچھ سامان لکھ رہی تھی۔ استانی جی، اس الگ پورشن میں کیا ہے جہاں استانی رفت جاتی ہیں؟ استانی جی کا قلم رک گیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ استانی جی نے مشکوک سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی تجسس کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ان کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا تو استانی جی سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، عائشہ، یہ بات ایک راز ہے، میں تمہیں اسی صورت میں بتا سکتی ہوں جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تم اس راز کی حفاظت کر سکتی ہو، اور اس کے لیے تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ استانی جی نے کچھ پراسرار سے لہجے میں کہا تو میرے تجسس کو مزید بڑھاوا مل گیا۔ استانی جی، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کچھ مایوسی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے میری بچی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مگر یہ راز ایک امانت ہے جو مجھے صرف اسی کو پہنچانا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ اگر وہ تم ہوئی تو یقین کرو میں وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی تمہیں بتانے میں، لیکن ابھی تمہیں ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ استانی جی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں بھی سر ہلا کر خاموش ہو گئی،
मगर मेरा तजस्सुस बदस्तूर कायम रहा और मैं बार बार उस पुरस्कार सी जगह के बारे में सोचती रही कि आखिर क्या है वहाँ पर, जिस तक सिर्फ उस्तानी रिफ़त को ही रसाई हासिल है। बाकी सब उस बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे मिजाज में बचपन से ही ज़िद का काफ़ी अमल दाखिल था। मुझे जिस चीज़ से रोका जाता मैं ख़ास तौर पर वही काम किया करती थी। उम्र के साथ साथ अगरचे उस ज़िद में कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई थी, मगर ये ज़िद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने चंद दिन तो खामोशी से गुजारे, मगर अब मुझे सुकून कहाँ आता। मैं बार बार ख़ुद को रोकती, मगर कब तक। आखिरकार मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे जब भी मौका मिला इस हिस्से में जाकर ज़रूर देखूंगी कि आखिर ऐसा क्या राज है जिससे इस कदर पर्दादारी की जा रही है। ये सोचने के बाद मैं मौके की ताक में थी और बहुत जल्द मुझे ये मौका मिल गया। उस्तानी जी को एक महफिल मिलाद में जाना था। वैसे तो मुझे वो हमेशा ही अपने साथ लेकर जाया करती थी, मगर इत्तफाक से उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था और सर में भी शदीद दर्द था। मेरा ये हाल देखकर उस्तानी जी ने मुझे घर पर ही रुकने और आराम करने के लिए कहा और ख़ुद महफिल मिलाद में चली गई। मैंने दवा वगैरह ले ली थी और तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं उकता गई तो उठकर मदरसे में चली आई। मेरा इरादा बस ज़रा चक्कर लगाकर वापस जाने का था, मगर जैसे ही मैं राहदारी के सामने से गुजरी मेरी नज़र उस्तानी जी के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं उस्तानी जी की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए इस जगह को देखाऊं। मैंने उसी वक्त अपनी उस सोच पर अमल करने का फ़ैसला किया और राहदारी में घुस गई। चंद कदम चलने के बाद मुझे एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। एक गहरा सन्नाटा था जो वहाँ छाया हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा, मगर जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया कि अगर मैं खुद डर जाती तो यहाँ से आगे नहीं जा सकती थी और कुछ भी जान नहीं पाती। यहाँ आने से पहले मैंने उस्तानी रिफ़त से इस बारे में इत्मीनान कर लिया था। वो उस वक्त कुछ दूसरी मुअल्लमात के साथ बातों में मसरूफ़ थी। अगर मैं कुछ जानना चाहती थी तो सिर्फ इसलिए कि अच्छा मौका इससे कभी बार बार मुझे नहीं मिल सकता था। यही सब सोचकर मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। उस राहदारी के शुरू में तो कोई दरवाज़ा नहीं था, मगर ज़रा मुड़कर आगे जाकर दाएं तरफ पर एक पुराना सा 2 पट्टों वाला दरवाज़ा मौजूद था। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। मेरा सारा जोश व खरोश झाग की तरह बैठ गया। लो भला, अब ताला खोले बगैर अंदर जाना तो नामुमकिन था। अब क्या करूं? मैंने मायूसी से सोचते हुए वापस पलटना चाहा, मगर अगले ही लम्हे हैरत ज़दा रह गई क्योंकि ताला खुद ब खुद खुल गया था। खुलने वाला कोई नज़र तो नहीं आया मुझे। अपने जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ती महसूस हुई। मैं चंद लम्हे तक खामोशी से ताला देखती रही, फिर हिम्मत करके उस दरवाजे के कुंडे से उसे निकाल दिया। फिर कांपते हुए हाथों से दरवाजे को हल्का सा अंदर की तरफ धकेला तो वो चौपट खुल गया और अंदर से गोया तेज खुशबू का रेला सा आ गया। वो बड़ी प्यारी भीनी भीनी खुशबू थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं आयशा? किसी के गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ी। वो उस्तानी रिफ़त थी जो न जाने कब आई थी। अपनी महवियत में मुझे उनके आने का पता ही नहीं चला था। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई। जी वो मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी यहाँ मौजूदगी का क्या जवाब पेश करूं। एक तरह से मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी। क्या मैं लगा रखी है? सीधी तरह बताएं, आप यहाँ क्या कर रही थी? उस्तानी रिफ़त ने सख्त लहजे में पूछा। वैसे भी वो अपनी सख्त मिजाजी के लिए पूरे मदरसे में मशहूर थी। मैं बस यूं ही आ गई थी, मैंने मिनमिनाते हुए कहा। इस बात पर उनकी तेवरी के बलू में और इजाफा हो गया। क्या आपको इल्म नहीं कि यहाँ आना सख्ती से मना है? उन्होंने करीब करीब दहाड़ते हुए कहा। तो मैंने सहम कर सर झुका लिया। जी पता था, और इसके बावजूद आप मुंह उठाए यहाँ चली आई, इस बात से बेपरवाह होकर कि यहाँ आपको कोई भी खतरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है। उनका गुस्सा था कि मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था। मुझसे गलती हो गई उस्तानी जी, आइंदा नहीं होगी। मैंने सर झुकाकर शर्मिंदगी का इजहार किया तो वो कुछ धीमी हुई। बेटी,
तुम्हारी ये गलती कोई मामूली गलती नहीं है, मगर चूंकि पहली है तो इसे माफ़ कर रही हूँ, लेकिन याद रखो ये आखिरी होनी चाहिए। उन्होंने अब कुछ नरम आवाज़ में समझाया तो मेरी जान में जान आई। जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैंने सुकून की सांस लेते हुए कहा तो उन्होंने सर हिलाया। फिर अचानक ही चौंक पड़ी। ये दरवाज़ा कैसे खुला? क्या ताला खुला हुआ था? नहीं, बंद था, मगर जब मैं करीब आई तो ये खुद ब खुद खुल गया। मैंने डरते हुए कहा तो वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। खुद ब खुद खुल गया? क्या तुम्हें यकीन है? उनकी आवाज़ में कुछ लर्जिश सी थी। जी उस्तानी जी, यहाँ ताला लगा देखकर मैंने सोचा कि वापस चली जाती हूँ, मगर उस वक्त ये ताला खुद ही खुल गया। अच्छा? उस्तानी जी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नज़र आ रही थी। मैं उस खुशी का सबब तो नहीं जान सकी थी, मगर इस बात पर शुक्र अदा करने लगी कि उनका ध्यान किसी और से जा लगा था और मैं मज़ीद डांट डपट से बच गई थी। ठीक है, तुम जाओ अब, उस्तानी जी ने किसी सोच में खोए हुए कहा। मैं शुक्र अदा करते वापस चली आई और उस्तानी जी के घर अपने कमरे में पहुंचकर ही दम लिया। बिस्तर पर लेटते ही एक बार फिर वही खन्नास दिमाग में घुस गया। काश मैं अंदर जाकर उस खुशबू के मंबे का पता चला सकती। मैंने हसरत से सोचा, मगर वो ताला कैसे खुल गया? किसी का हाथ लगाए बगैर खुद ब खुद ताले का खुल जाना बजाते खुद एक मुअम्मा था। ऐसा तो किस्से कहानियों और नावलों में होता है, या फिर किसी गैर मरई मखलूक का काम। अगर ये किसी जिन भूत का काम हुआ तो? मैं जुरजुरी सी लेकर रह गई। उन्हीं सोचों में वक्त गुजरता गया और शाम हो गई। उस्तानी जी भी वापस आ गई और मैं एक ही बात से परेशान थी कि अगर उन्हें मेरी सरकत का पता चला तो वो क्या सोचेंगी। मैं उस्तानी जी की आमद के बाद भी मदरसे में नहीं गई। मुझे यकीन था कि उस्तानी रिफत को सारी बात उस्तानी जी ज़रूर बताएंगी। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि रात के खाने के बाद उस्तानी जी और उस्तानी रिफत मेरे सामने थी। मैं घबरा रही थी कि पता नहीं अब क्या कहेंगी। आयशा, तुम ममनुआ हिस्से में गई थी? उस्तानी जी ने संजीदा लहजे में पूछा तो मैंने सर हिला दिया। क्या तुम्हारी मौजूदगी में उस दरवाजे का ताला खुल गया था? दूसरा सवाल किया गया। जी हाँ। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर ताले का मेरी मौजूदगी में खुल जाना इतनी अहमियत क्यों रखता है। आयशा, मैंने कहा था ना कि वक्त आने पर इस राज के बारे में तुम्हें बताऊंगी, बशर्त ये कि तुम इस राज की अमीन साबित हुई। उन्होंने संजीदगी से कहा तो मैं शर्मिंदा हो गई, मगर उस्तानी जी की अगली बात पर मैं चौंक गई। और अब वो वक्त आ गया है? जी, मैंने हैरान सी होकर कहा। हाँ बेटी, वो वक्त आ चुका है। वो ताला हर इंसान के लिए नहीं खुल जाता, सिर्फ उन इंसानों के लिए खुलता है जिनको वो अपने काबिल समझते हैं। उस्तानी जी तो इंकशाफ पर इंकशाफ किए जा रही थी। ये मदरसा जब से बना है तब से ही बहुत पहले से यहाँ जिन्नात की रिहाइश गाह है। इस मदरसे के बनने के लिए उन्होंने मेरे दादा जान के सामने ये शर्त रखी थी कि यहाँ पर उनके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, तभी वो यहाँ पर मदरसा बनने देंगे। दादा जान ने उनकी शर्त मंजूर कर ली तो ही उन्होंने यहाँ रहने दिया। तब से लेकर अब तक यहाँ पर जिन्नात के बच्चों को और बड़ों को तालीम दी जाती है, मगर इस बात से हमारे ख़ानदान के अलावा सिर्फ वही एसातिज़ा वाकिफ़ हैं जो यहाँ उन जिन्नात को पढ़ाते हैं, और उन एसातिज़ा का इंतखाब वो खुद ही करते हैं। अगर साबका उस्ताद जाना चाहता है तो वो उन्हें बता देता है, और नए उस्ताद का इंतखाब वो खुद करते हैं। वो शख्स जब दरवाजे के सामने आता है तो अगर वो उसे बतौर उस्ताद कबूल कर लें तो वो ताला खुल जाता है, जैसे कि तुम्हारे सामने हुआ। दूसरी सूरत में वो चाहे कुछ भी कर ले मगर ताला नहीं खुलता। तो इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने तुम्हें अपनी नई उस्ताद के तौर पर कबूल कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। उस्तानी जी की बातें मुझ पर हैरानगी के नए नए दरवाजे खोले जा रही थी। मैं दम बखूद सी बैठी उनकी बात सुन रही थी। लेकिन उस्तानी जी, मैं जिन्नात को कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैंने डर के मारे डरे डरे से लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम परेशान मत हो आयशा, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी तो उस्तानी रिफत ने भी सर हिलाकर उनकी तायद की। आयशा बच्चे, देखो मैं भी तो इतने अरसे से पढ़ा रही हूँ, वो मुझे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। तुम बस अल्लाह पर तवक्कुल रखो और उस राहदारी के रास्ते पर अपनी नई जमात को पढ़ाने के लिए जाओ। उस्तानी जी के इसरार पर मैं राज़ी तो हो गई, मगर अंदर से मैं बहुत बेचैन थी। एक तरफ तो तजस्सुस ने बेचैन कर रखा था,
और दूसरी तरफ खौफ डरा रहा था। मगर बहरहाल मैं इतनी भी डरपोक नहीं थी। अगले दिन उस्तानी रिफत मेरे साथ आ गई और मुझे राहदारी वाले उस दरवाजे में खड़ा किया। वो खुद ब खुद ही खुल गया। अंदर से वही मसूर कर देने वाली खुशबू आने लगी। उस्तानी रिफत ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर कदम रखा। मैं चंद लम्हे तक हिचकिचाती रही मगर फिर अंदर चली गई। हमारे पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो गया था। अंदर तो एक और ही दुनिया थी। एक खूबसूरत सा कमरा था जिसमें दीवारों पर मशल नमा रोशनियां जल रही थी और फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था जिसमें पैर धंसे जा रहे थे। अस्सलामु अलैकुम। उस्तानी रिफत ने सलाम किया तो आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बोलने वाले नज़र नहीं आए। ये है आपकी नई उस्तानी साहिबा आयशा। उस्तानी रिफत ने मेरा तारुफ करवा दिया तो मैंने सरगोशी में पूछा, उस्तानी जी, मेरे शागिर्द तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, ये तुम्हारे सामने तो खड़े हैं। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ धुंधले धुंधले से साए नजर आए, गोया वो धुएं से बने। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी मौलमा के सामने हाजिर हो जाना चाहिए। उस्तानी जी ने कहा तो वो सब जाहिर हो गए। वो सब इंसानी सूरत में थे। जिन्नात के दरमियान बैठना और पढ़ाना मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही दिलचस्प और अजीब तजुर्बा था। चंद दिन तक तो मैं कुछ घबराहट महसूस करती रही, मगर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल से खौफ निकलता गया। इंसानी शक्ल में जिन बड़ी अजीब सी हरकतें करते थे। वो अगर देखते तो बिना पलकें झपकाए बड़ी देर तक देखते रहते। उन्हें भी तकलीफ़ महसूस होती थी जैसी कि हम इंसानों को महसूस होती है। मेरा वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था। हम सब चूँकि कमा रहे थे तो घर में भी काफ़ी खुशहाली आ गई थी। मैं भी अब उस्तानी जी के साथ ही रहती थी। ऊपर का एक कमरा उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर रखा था। वो खुद निचली मंजिल पर रहती थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी एक किताब की वरगर्दानी कर रही थी कि अचानक मुझे तेज़ खुशबू महसूस हुई। मैं चौंक गई। ये किसी जिन की आमद के आसार थे, मगर फिर मैंने सर झटक दिया कि शायद सारा दिन जिन्नात को पढ़ाते पढ़ाते अब मैं हर खुशबू को उससे मंसूब करने लगी हूँ। मैंने अपने आप से कहा, आ गई होगी कहीं से, मुझे क्या। मैंने बेपरवाही से सोचकर दोबारा किताब की वरगर्दानी करना शुरू कर दी। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब मैं ज़रा चौंकी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने पुकारा, कौन हो तुम, सामने आओ। उसी लम्हे धुआं सा बनकर कोई चीज़ रोशनदान पार कर गई। मैं पहले तो डरी मगर फिर हंस गई। हो न हो ये यकीनन मेरे किसी शागिर्द की शरारत है। एक दिन मैं सारे कामों से फारिग होकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। आसमान पर कई दिन से बादल घर घर कर आते थे मगर बरसे बगैर चले जाते, लेकिन उस दिन खुलकर बारिश हुई थी। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। मेरा दिल चाहा उस वक्त ढेर सारे पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय बनाऊं, मगर फिर सुस्ती सी महसूस होने लगी तो लेटी ही रही। काश शाहीना आपी होती तो फ़ौरन ही पकोड़े और चाय बना कर ले आती। मैंने खुद गुलामी करते हुए कहा, मगर शाहीना आपी यहाँ होती तो तब ना। मैंने बड़बड़ाते हुए आंखें बंद कर ली। ज़रा देर गुजरी कि अचानक पकोड़ों की खुशबू आती महसूस हुई। मैंने झट से आंखें खोल दी। इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई तो हैरान रह गई। सामने टेबल पर एक ट्रे में पकोड़े और गर्म चाय का कप रखा हुआ था। अरे ये यहाँ कैसे, कौन लाया है ये सब? मैंने करीब जाकर देखा। उस पर एक चिट भी थी जो लिखा हुआ था कि आपकी ख्वाहिश पर पकोड़े और चाय हाजिर हैं। नीचे किसी का नाम भी नहीं लिखा था। मैंने आंखें खोलकर मलकर देखा, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, ये सब कुछ हकीकत में था। आखिर कौन है ये? शुक्रिया ऐ मेरी नादीदा हमदर्द, मैंने एक पकोड़ा उठाते हुए कहा और किताब उठाकर पढ़ने लगी। दूसरे दिन मुझे माँ जी से मिलने जाना था। वो अब भी उसी बंगले के एक क्वार्टर में रहती थी। रास्ते पर चलते चलते अचानक दो नौजवान मेरा पीछा करने लगे। वो शक्ल से छटे हुए और आवारा लग रहे थे। मैं उनसे बचने के लिए तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गई तो उन्होंने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। अब जगह किधरे सुनसान थी। अब उनमें से तो एक मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था और एक तेज़ी से आगे निकलकर मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे साथ फाहिश गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं बेबसी होकर रह गई। ना आगे निकल सकती थी ना पीछे। अभी उनसे छुटकारा हासिल करने का तरीका सोच रही थी कि अचानक उनके सामने वाले लड़के की बोलती बंद हो गई।
वो हवा में हाथ पाँव मारते गूं गां करने लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। दूसरे ने जब उसे अजीबोगरीब हालत में देखा तो हैरत से पहले मुंह फाड़े खड़ा देख रहा था, फिर उसकी तरफ लपका। वो उसकी मदद तो खैर क्या करता, उल्टा उसकी भी ऐसी ही हालत हो गई। फिर वो दोनों हवा में तैरते हुए कोई 10-12 फुट ऊपर उठे और धड़ाम से नीचे गिरकर हाय वाय करने लगे। एक ने बाजू को पकड़ा हुआ था तो दूसरा अपना पैर दबा रहा था। सूरत-ए-हाल की संगीनी के बावजूद मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर वो परेशान हो गए। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे कान में किसी ने सरगोशी की तो मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। वही मानूस सी खुशबू मेरे अतराफ में फैली थी। मुझे उनके इस हाल पर अब कोई ख़ास हैरत नहीं हुई थी। यकीनन उसने उनका ये हाल किया है। मैं उनकी तरफ बढ़ी तो वो पीछे को सिरक गए। बाजी, बाजी हमें माफ़ कर दो, हमारी तौबा जो आइंदा किसी को छेड़ा। एक ने हाथ जोड़े तो दूसरा भी रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, छेड़ना तो दूर की बात है बाजी, हम तो आज के बाद किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। वो दोनों मुझे बाजी बाजी कहकर माफ़िया मांगने लगे तो मैंने सर हिलाकर उन्हें जाने की इजाज़त दी और खुद आगे बढ़ गई। माँ जी और बहनों और भाई के साथ कुछ वक्त गुजार कर मैं वापस चली आई। मैं वहाँ जाती थी तो चंद घंटों बाद ही लौट आती, क्योंकि माँ जी के पास तो मेरा भाई और दोनों बहनें भी मौजूद थी, मगर उस्तानी जी के पास मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए मैं उनकी तन्हाई के ख्याल से फ़ौरन आ जाती। चंद दिन से मैं मुसलसल उसी मानूस से खुशबू को इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उस्तानी जी को बता दूँ इस बारे में, मगर फिर मैं रुक गई कि वो भला क्या कर सकती थी इस बारे में। यही सोचकर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आखिर वो था कौन? क्या मेरे शागिर्दों में से कोई था या फिर कोई और वो जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता? इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि वो जो कोई भी है मेरा खैर खा ही है। उसने कई मौक़ों पर मेरी मदद की थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। उस दिन मैं अपनी जमात से फारिग हुई और राहदारी से गुजर कर वापस आ रही थी कि अचानक कोई मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो मेरी जमात के नौजवान जिनजादों में से एक था। उसका नाम बदर था। बदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है क्या? मैंने उससे नज़रें चुराते हुए कहा। पता नहीं क्यों मैं बाकी सबकी आंखों में देखकर बात कर लेती थी, मगर इस बार उसकी आंखों में न जाने कैसा जादू था। पता नहीं क्या था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगता। जी हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, वो धीमी आवाज़ में बोला। कहो। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आयशा, वो बिना झिझके ही बोल गया। क्या? मैं हक्का बक्का सी रह गई। इस बात की तो मुझे तवक्को भी नहीं थी। हाँ आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो आपसे तुम पर आ गया। तुम होश में तो हो बदर, ये क्या कह रहे हो? मैंने गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। होश की इंसानों को ज़रूरत होती है, जिन्नात को नहीं। उसकी बात ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। मैं तो तुम्हें सिर्फ कुरान पढ़ाने आती हूँ, इश्क को मोहब्बत करने नहीं। तुम क्यों मुझ पर आशिक हो गए हो? क्योंकि तुमने कभी ख्याल नहीं रखा इस बात का कि जिन्नात को पढ़ाते हुए मोहतात रहना है। तुमने कभी नकाब नहीं लगाया। अगर तुम नकाब लगा देती, पर्दा करती, तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरा ख्याल नहीं है। मैं तो बस, वो बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं तेज़ी से चलती हुई जाने लगी। मैं उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। आयशा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो आयशा। वो पीछे से पुकारता हुआ आया, मगर मैं नहीं रुकी। लेकिन मैं भूल गई थी कि वो इंसान नहीं जिनज़ादा है। अगले ही लम्हे वो मेरे रास्ते में आन खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर हटने की कोशिश की, मगर इर्द गिर्द मकड़ी के जाले की तरह दीवार सी खड़ी हो गई। मैंने घबरा कर उसमें से गुजरना चाहा, मगर मेरे हाथ सख्ती से उससे चिपक गए। मैंने बदर की तरफ देखा। वो खामोशी से मुझे घूर रहा था। उसकी कांच से नीली आंखों में उस वक्त खून जैसी सुर्खी तैर रही थी। मेरा दिल खौफ से लरजने लगा। बदर का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। इससे पहले तो वो हमेशा या तो सबक सुनाकर एक तरफ बैठा रहता या फिर खामोशी से मुझे देखता रहता। उसका गैज़ो गज़ब तो आज पहली बार देखा था। बदर, मुझे जाने दो, ये सब क्यों कर रहे हो? मैं भराई हुई आवाज़ में कहने लगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय तुमसे मोहब्बत के। उसका गुस्सा ख़त्म होने लगा और वो सरापा इल्तिजा बन गया। इंसानों की दुनिया में बहुत सारे हसीन चेहरे देखे मैंने, मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे करता। लेकिन तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा, इश्क करने लगा हूँ। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकराओ मत, वरना तबाह हो जाऊँगा। मैं कभी भी अपनी दुनिया में लौट नहीं सकूँगा। वो दो जानू होकर बैठ गया और आंसू बहाने लगा। मेरा दिल पसीज गया। उसकी आखिरी बात पर मैं चौंक गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम अपनी दुनिया में नहीं लौट सकोगे? मैंने उससे सवाल पूछा तो वो आंसू पोंछते हुए खड़ा हो गया।
میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ہر بات بتاؤں گا اگر تم سننا چاہو تو۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سنوں گی، مگر یہاں نہیں، تم گھر پر آ کر سنا سکتے ہو۔ میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی آؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ جالے نما دیوار سے آزاد ہو گئے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے پانی کا گلاس لیا اور بغیر سانس لیے پی گئی۔ میرا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اب تک جنات میرے سامنے بے ضرر ہی رہے تھے، مگر بدر کی حرکت سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ غصے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں تھی، مگر اس کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں عجیب سی ششو پن میں پڑ گئی تھی۔ آج میں نے جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر استانی جی تو سونے کے لیے لیٹ گئیں اور میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے استانی جی کو کچھ نہیں بتایا تھا، ناحق پریشان ہوتی۔ میں بڑی بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بدر میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے خشک سے لہجے میں اس سے کہا۔ میں اس بار اس کے سامنے بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے تک تو بالکل خاموشی سے بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولنے لگا، تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے میں ایک بگڑا ہوا شرارتی جن تھا۔ میں عام جنات کو تو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، مگر انسانوں کو کرتا تھا جو مجھ سے کمزور تھے یا مجھ سے ڈرتے تھے۔ میں انہیں بہت زیادہ ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، اور چونکہ وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے تو محض بد دعا دے کر رہ جاتے۔ اپنی دانست میں ان کے ساتھ معمولی سی شرارت کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو نقصانات میری نگاہ میں بہت معمولی اور ہلکے پھلکے، وہی نقصانات انسانوں کی دنیا میں بہت بڑے اور ناقابل تلافی ہیں۔ کاش کہ میں یہ سب جان لیتا کہ بظاہر معمولی سے نقصانات کا بدلہ میرے بجائے میرے ماں باپ کو چکانا پڑے گا تو میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ جنات کی دنیا میں بہت عزت رکھتے تھے۔ بہت سارے جن ان کا نام سن کر ہی ہر کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک تھے اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، کبھی کسی انسان یا جن کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، اسی لیے وہ مجھے سمجھایا کرتے تھے، بیٹا انسانوں کو تنگ مت کیا کرو، یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں مگر در حقیقت ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر کسی دن کسی طاقت والے انسان کی گرفت میں آ گئے تو ہم بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ مگر میں ان کی ساری نصیحتوں، ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میرے نزدیک وہ محض بڑوں کی باتیں تھی جنہیں سننے سے بھی مجھے سخت چڑ تھی، ماننا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میں نے اپنی حرکتیں جاری رکھی۔ کچھ غلطی میرے ماں باپ کی بھی تھی جنہوں نے مجھے سختی سے نہیں روکا۔ اکثر تو وہ اپنی محبت میں میری غلطیوں سے بھی صرف نظر انداز کر جایا کرتے تھے، مگر ایک دن میری انہی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا انہیں بھگتنا پڑی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز میں ایک باغ میں ایک درخت پر بیٹھا تھا جب مجھے ایک پتھر آ کر لگا۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں جس درخت پر بیٹھا تھا وہ سیب کا ایک پھلدار درخت تھا۔ اس لڑکے نے شاید سیب توڑنے کے لیے پتھر مارا تھا۔ وہ بیچارہ اس بات سے بالکل لا علم تھا کہ اس درخت پر میں بھی موجود ہوں۔ اس نے پتھر کھینچ کر مارا جو سیدھا آ کر مجھے لگا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تو وہ گر گیا، اور چونکہ میں اسے مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ خوف سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد تو مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر میں اپنی شریر فطرت سے مجبور تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ ضد ہو گئے۔ لاچار ہو کر انہوں نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا جو کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے۔ بزرگ طاقتور انسانوں میں سے تھے جو نہ جنات سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی انہیں خاطر میں لاتے ہیں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ بزرگ نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ میں نے ان کی منت سماجت کی مگر میں نے کسی پر کبھی رحم نہیں کیا تھا، تو کوئی مجھ پر رحم کیوں کرتا؟ ان بزرگ نے شاہ جنات کو بلوا لیا اور مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی میں نے جن جن لوگوں کو تنگ کیا تھا ان سب کو بھی بلا لیا گیا اور میرے خلاف کئی گواہ جمع ہو گئے تھے۔ شاہ جنات یہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر بہت غضبناک ہوا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو بلا لیا اور ان سے پوچھا، کیا تم کو اپنے بیٹے کی غلطی اور خطاؤں کا پتہ نہیں چلا تھا؟ میرے ماں باپ کے سر شرم سے جھک گئے، ان کی ساری عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ انہوں نے ندامت سے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں سب علم تھا اور وہ مجھے سمجھانے کی کوششیں بھی کرتے رہتے تھے، مگر میں نے ان کی کبھی کوئی بات نہیں مانی۔ کیا تم لوگوں کا یہ فرض نہیں تھا کہ ایسی صورت میں اسے ہمارے حوالے کرتے تاکہ ہم اس کی تربیت کرتے؟ شاہ جنات ایک طرف سے دوسرا سوال کرنے لگے۔ جی ہاں، یہ میرا فرض تھا، مگر میں اپنی محبت سے مجبور ہو کر اپنے فرض سے کوتاہی کر بیٹھا۔ مجھے جو بھی سزا دی جائے میں اسے منظور کرتا ہوں۔ میرے باپ نے سر جھکا کر شرمسار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہاری اور تمہاری بیوی کی سزا یہ ہے کہ جب تک تمہارا بیٹا انسانوں کے ساتھ کیے گئے اپنے ہر ظلم و زیادتی کا ازالہ نہیں کر دیتا تب تک تم دونوں قید میں رہو گے۔ شاہ جنات کا حکم سن کر میں کانپ گیا۔ میں جتنا بھی برا کیوں نہ ہوں مگر اپنے ماں باپ سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ میرے جرائم کی سزا میرے بوڑھے ماں باپ کو ملے گی۔ میں شاہ جنات کے قدموں میں گر پڑا کہ مجھے جو وہ چاہیں سزا دے لیں مگر میرے ماں باپ پر تو رحم کر لیں۔ مگر شاہ جنات نے اس وقت میری کوئی بھی بات نہیں مانی اور پھر مجھے ہماری دنیا سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جب تک تم اپنے آپ کو اس حد تک نہیں بدلو گے کہ کوئی بھی انسان تم سے محبت نہ کر لے، تم یہاں کبھی واپس نہیں آ سکتے اور نہ ہی تمہارے ماں باپ یہاں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ میں بہت عرصے تک انسانی دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا۔ جن جن کے ساتھ بھی میں نے زیادتیاں کی تھی ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا رہا، مگر میں ان کی کبھی محبت حاصل نہیں کر سکا۔ پھر میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا اور یہاں پر تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی۔ اب میری قسمت کا فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ چاہو تو میری محبت کو قبول کر کے میری سزا ختم کروا سکتی ہو اور چاہو تو تم مجھے ٹھکرا دو۔ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ اس نے آس اور امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی کہانی کا اختتام کر دیا تھا۔ لیکن میں تو تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے اس سے نظریں چرا کر کہا۔ تو پھر تم مجھ سے نظریں کیوں چراتی ہو؟ کیا اس لیے کہ میں تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال نہ جان لوں؟ اس نے اپنی گھمبیر آواز میں مجھ سے پوچھا تو میں بالکل لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ خاموشی میرے لیے ایک جواب ہے۔ آئندہ کے بعد تم مجھے کبھی بھی دیکھو گی نہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا آہستہ آہستہ۔ میں بے قراری سے ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بدر، ٹھہرو، مجھے تمہاری محبت مجھے قبول ہے، مگر کیا؟ بدر پوچھنے لگا۔ جب تمہارے ماں باپ واپس آزاد ہو جائیں گے دونوں تو اس کے بعد تم میرے ساتھ واپس اسی دنیا میں آ جاؤ گے، میری دنیا میں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، قبول ہے، تو پھر مجھے بھی تمہاری محبت قبول ہے بدر۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یوں بدر کی سزا ختم ہو چکی تھی مکمل طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی محبت مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔